فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، فما زلنا ندرس هذا الكتاب العظيم المبارك، ألا وهو كتاب الأدب المفرد لشيخنا الفاضل محمد رسلان حفظه الله تعالى. ومازلنا في باب تسويد الأكابر. تسويد الأكابر. وقال حدثنا عمرو بن مرزوق. نعم. محمد عندك المتن؟ سامي اقرأ إن شاء الله. سامي ما عندك متن؟ Je vais te le hâtif devant les yeux, c'est quoi? C'est autre chose? C'est un message. أعطي الميكرو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب تسويد الأكابر. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم. وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. وإياكم ومسألة الناس، فإنها من آخر كسب الرجل. وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. قد قمنا بترجمة هذا الحديث في الدرس الماضي. فقال هنا يعني قيس بن عاصم في وصيته لأبنائه قبل موته في مرضه المخوف، قال اتقوا الله وسودوا أكبركم. وسودوا أكبركم أي اجعلوا أكبركم سيدا فيكم. أكبركم، اجعلوا أكبركم
سيدا فيكم فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفئهم ثم حثهم على يعني كسب المال والتكسب بأيديهم واصطناع المال لأن المال كما قال منبهة للكريم أي مصدر وسبب للكرم لأن تكونوا من الكرماء ويستغنى به عن اللئيم فإياكم ومسألة الناس احذروا من أن تطلب أشياء من الناس فإنها من آخر كسب الرجل فإنها من آخر كسب الرجل طيب ثم يقول وفي رواية قال وأصلحوا عيشكم وأصلحوا عيشكم فإن فيه غنى عن طلب الناس. D'accord? Donc on a vu la traduction du hadith la semaine dernière, on l'a vu je crois une ou deux fois, et on a vu qu'il a, lorsqu'il a fait des recommandations avant de mourir, donc sur son lit de mort, avant de mourir, il a réuni, on a dit, ses enfants. Combien il en avait, Gary? Hein? 30? 32. C'est 32 enfants. C'est 32 enfants pour leur faire une dernière recommandation avant de mourir, avant de les quitter. Et comme on a dit, hein, il n'aura pas fait des recommandations de faire attention à l'héritage, de bien partager la maison, les terres, hein, ou d'acheter ou de vendre, je ne sais pas quoi. Non. Il leur a dit taqullah. Craignez Allah, mes enfants. Craignez Allah, tabarak wa ta'ala. C'est la première des recommandations et la dernière, en vrai. Ittaqullah jalla wa ala. ومعنى اتقوا الله أي اتخذوا وقاية اتخذوا وقاية بينكم وبين سخط الله تبارك وتعالى وعذابه وعقابه. Donc lorsqu'on dit ittaqullah tabarak wa ta'ala, qu'on traduit souvent par craignez Allah tabarak wa ta'ala, en vérité la traduction en français elle est limitée parce que le sens en arabe il est beaucoup plus vaste que ça. Le sens en arabe, le verbe ittaqa, ça vient de al-wiqaya, al-ittiqa, la protection. Une protection. Donc lorsque tu dis à quelqu'un ittaqillaha ya akhil karim, tu lui dis mets une protection entre toi et le châtiment d'Allah. Mets une protection entre toi et la colère d'Allah et la punition d'Allah tabarak wa ta'ala. هذه هي التقوى. C'est un taqwa. Et comment mettre une protection entre nous et la colère d'Allah tabarak wa ta'ala? خاطف الله بأن أو بطاعة الله بطاعة الله على بصيرة ترجو ثواب الله وبترك معصية الله على بصيرة على علم تخاف عقاب الله. هذه هي التقوى. C'est ça la taqwa. Donc la taqwa, elle consiste à obéir à Allah. Elle consiste à obéir à Allah tabarak wa ta'ala avec science, pas avec ignorance. Et on obéit à Allah avec science. Parce qu'on sait que telle ou telle chose est bien et qu'Allah il aime. Et que c'est inobéissance. Parce que des fois, l'ignorance fait que les gens pensent obéir à Allah alors qu'ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala sans le savoir. Et des fois, les gens pensent faire une chose mauvaise alors qu'Allah il aime. Pourquoi? Par ignorance. Par ignorance ou par suivi aveugle. التقليد الأعمى للأئمة وللأشخاص. Pour les gens. Non, la taqwa, c'est l'obéissance à Allah avec science. Et bien sûr avec une niyya, avec une intention particulière. ما هي؟ ترجو ثواب الله. En espérant la récompense d'Allah tabarak wa ta'ala. Ça veut dire que tu fais la chose pour Allah tabarak wa ta'ala, pour personne d'autre. Mais c'est aussi que tu délaisses que tu délaisses le péché
La désobéissance à Allah tabarak wa ta'ala avec science aussi. Parce que tu sais que c'est un péché. Parce que tu sais que c'est mal. C'est quoi le dalil que c'est mal? Coran et Sunna. Parce qu'Allah tabarak wa ta'ala n'aime pas cette chose. Parce qu'Allah l'a interdite. Donc c'est un péché. C'est pas une chose que je considère comme étant mal, yani après avoir réfléchi. Et je conclus que ceci est un péché. Non, c'est un péché que s'il y a une preuve qui montre que c'est un péché. Tu n'as pas le droit de dire que telle ou telle chose elle est interdite sans preuve. De dire ça c'est haram sans preuve. Comme il est interdit de dire ceci est obligatoire, wajib, sans preuve. D'accord? Parce que quand tu dis que telle ou telle chose elle est obligatoire, eh bien tu diras que celui qui ne le fait pas, il aura commis un péché. Non. Si tu dis que la chose est obligatoire, tu dis que tous ceux qui ne le font pas aura commis un péché. Et quand tu dis que la chose elle est haram, tu insinueras que tous ceux qui le font aura commis un péché également. Donc c'est une question qui est très dangereuse en vrai et sur laquelle il faut faire très attention pour ne pas parler sur Allah à sa place. Pour ne pas légiférer à la place d'Allah tabarak wa ta'ala. Le seul qui légifère c'est lui subhanahu wa ta'ala, personne d'autre. Donc délaisser le péché avec science et bien sûr avec une intention particulière qui est que tu redoutes la colère d'Allah. Tu redoutes le châtiment d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est ça taqwa. D'accord? Donc il leur a dit ittaqullah. Ittaqullah. Mettez une protection entre vous et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et mettez à votre tête, parmi vous les enfants, mettez le plus âgé parmi vous. D'accord? Après il a expliqué pourquoi il faut mettre le plus âgé parmi les enfants. Voyez? Puis il leur a donné une autre recommandation concernant la dunya, notamment les biens matériels, l'argent, les biens matériels, les ressources, les vivres. Et il leur a donc recommandé d'aller travailler. D'aller travailler et d'aller faire des sous, comme on dit, et de faire fructifier cela. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir des moyens te permettra de te passer de demander aux gens. Tu n'auras plus rien à demander aux gens. Et quand tu ne demandes rien aux gens, tu seras élevé auprès des gens. Tu seras vu comme quelqu'un de noble, quelqu'un de digne, quelqu'un d'honorable. Alors que plus tu vas demander, et plus tu vas être rabaissé aux yeux des gens et humilié aux yeux des gens. D'accord? Et tu vas baisser donc en valeur. Parce qu'on sait que lorsque tu vas demander, oui, certains vont te dire, tiens, prends, alhamdoulilah. Mais d'autres vont te dire, non. Ils vont te refuser. Ils vont te priver de ce dont tu as besoin. Donc c'est une forme de rabaissement et d'humiliation. C'est pour cela qu'il dit d'ailleurs, et faites attention de demander quoi que ce soit aux gens. Car cela doit être votre dernière ressource. Votre dernière ressource. Contrairement à certains qui, avant d'aller même travailler, ils vont demander d'abord. Ils vont demander et quand on va leur dire non, là ils vont travailler. Non, va travailler d'abord. Va travailler. Va faire les sous. Avec tes mains, avec tes connaissances, avec ton savoir. Et puis si un jour, Allah il fait que tu n'as plus aucun moyen, tu es à bout de souffle, et tu es contraint à demander quelque chose, dans ce cas-là tu peux demander. Mais comme il est dit ici, c'est la dernière chose. La dernière chose. Que dire alors du fait de se rabaisser, d'aller demander les aides sociales, alors qu'on est capable d'aller travailler. Que dire alors de ceux qui mentent pour toucher des aides sociales, qui vont faire des faux témoignages, femmes isolées, au chômage, alors qu'ils travaillent tous les jours, de 8h à 17h, dans un snack. Et à côté, ils touchent le chômage.
Subhanallah. Ça rentre dedans, les frères. Ça rentre dedans. Non. Puis, donc il dit, et dans une version, il dit, Qais ibn Asim, rahimahullah, wa radiyallahu anhu, aslihu aishakum. Donc un peu dans le même sens, yani, faites en sorte à ce que votre vie, votre façon de vivre, ou la qualité de votre vie soit bonne. Ayez un confort de vie. Ayez un confort de vie. On a dit le fait d'être détaché de la dunya. Il faut qu'on soit détaché de la dunya. Le musulman, il est détaché de cette vie ici-bas. Il ne doit pas passer sa vie à courir après l'argent, à courir après les maisons, les voitures, non, bien sûr. Mais il peut avoir un confort de vie. Il peut en avoir un. Tant que sa préoccupation n'est pas d'avoir ces choses-là. Et tant que ces choses-là, ne sont pas dans son cœur. D'accord? On a dit que un riche, un fortuné, peut être quelqu'un de zahid. Tu peux avoir des sous, des maisons, des voitures, tout en étant détaché de la dunya. Quand on va te dire, sors la zakat, bismillah, sors la zakat, quel problème? C'est quoi? C'est que de l'argent, ça, je m'en fiche. Si demain, j'ai plus rien, je m'en fiche. Et il se peut que le faqir, le miskin, le pauvre, lui, il aime trop l'argent. Il se peut que même quand il a un peu d'argent, il ne lâche même pas un centime. Il ne lâche pas un centime. Tu le vois, c'est le plus avare des avares. Alors qu'il n'a pas grand-chose. Il est avare. Vous voyez? Donc on a dit, un zuhdu, le délaissement de la dunya, c'est le fait de ne pas aimer le matériel. C'est tout. Mais cela ne t'empêche pas d'en avoir. Au contraire, c'est important d'avoir un certain confort. Notamment concernant le mesken, le logement, concernant le markab, la monture, concernant zawja, une bonne épouse, pieuse, qui te plaît, qui te respecte, et un bon voisinage. Jiran, Solah, un bon voisinage. C'est des choses de la dunya, mais est-ce que c'est pas important? Oui, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça te facilite dans ton cheminement vers Allah tabarak wa ta'ala. Ça t'enlève des soucis. Ça t'enlève des soucis. Celui qui n'a pas de monture, il a un souci. Ça va l'empêcher peut-être d'aller à la mosquée, l'empêcher d'aller travailler, l'empêcher de se marier, l'empêcher de... Donc il n'aura pas un équilibre. Pareil pour le mesken, un bon logement propre, sain, pas un logement plein d'humidité ou vétuste, parce que ça va le préoccuper. Quand il sera en prière, il ne sera pas concentré. Pourquoi? Parce qu'il a des soucis derrière. Des soucis de maison, des soucis de voiture, des soucis de femme. Donc bien choisir sa femme également. Zawja min ni'amillah tabarak wa ta'ala. Az-zawaj min ni'amillah. Le fait d'épouser une femme pieuse fait partie des bienfaits d'Allah tabarak wa ta'ala sur terre. Lorsque vous dénombrez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez les dénombrer. Il en fait partie az-zawaj. Fait partie az-zawaj. Vous voyez? Et on a dit un bon voisinage, bien sûr. Al-Muhim, il leur dit donc, en gros, essayez de trouver un confort et de bonifier votre qualité de vie, car il y a en cela le fait de se passer, de demander aux gens. Une fois que tu as ces choses-là, tu as trouvé un équilibre, ça y est, tu n'as pas besoin des gens. Tu ne demandes rien à personne. Ni à tes voisins, ni à ta famille, ni à personne. Même avec la famille, il y a des problèmes. Parce que tu demandes trop à ton frère, tu demandes trop à ta soeur ou à tes parents, il y a des choses qui se passent. Lui, il n'arrête pas, rien qui me demande. Il est lourd, ça ou là? Il est lourd, lui. Tout le temps. Alors que celui qui ne demande jamais, khfif, mashallah. Lui, il est bien, lui. Jamais il demande quoi que ce soit.
il se débrouille, il est autonome, il est indépendant. C'est une qualité, hein. D'accord? Que dire alors des étrangers? Là, on parle de la famille. Que dire alors des voisins, des amis, tout, c'est pareil. D'accord? فهنا حذر الموصي قيس بن عاصم رضي الله عنه من مسألة الناس وبالغ في ذمها. يبالغ في ذم مسألة الناس بقوله عنها فإنها من آخر كسب الرجل. فالأصل أن يكون كسب الرجل عملا بيده وأن يكون متعففا عما في أيدي الناس، لأن الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس. الصدقات أوساخ الناس، فخير للإنسان أن يتصرف إلى العمل وأن ينصرف إلى العمل حتى ماذا؟ يستغني يعني عن سؤال الناس أعطوه أو منعوه. Donc on voit ici que Qais ibn Asim, radiyallahu anhu, il a fortement insisté sur bien, le côté mauvais de demander aux gens. Donc il a fortement condamné cela devant ses enfants. En gros, il leur a dit, ne demandez rien à personne après ma mort. Donc attention, en leur disant que la dernière ressource de l'homme, eh bien, c'est ce qu'il y a dans les mains des gens. Mais sinon, il faut que la base de ce que tu as, de ce que tu possèdes, soit le fruit de ton travail, du travail de tes mains. Ça, c'est la base. La base, c'est pas ni les aides sociales, ni les zakat al-mal, ni les dons de la mosquée ou la collecte cotisable. C'est pas ça la base. La base, c'est ton travail. Jahid. Le reste, c'est des derniers recours. Comme il a dit Qais ibn Asim. Donc que la personne se passe de ce qu'il y a dans les mains des gens. Pourquoi? Parce que as-sadaqatu, les aumônes, comme il a dit le prophète alayhi salam, sont la souillure des gens. C'est la saleté des gens. Qu'est-ce qu'il dit Allah tabarak wa ta'ala lorsqu'il a parlé de la zakat al-mal? Wa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Regardez qu'est-ce qu'il dit Allah Jalla wa Ala dans le Coran al-Karim. Dans le sens, il dit, et prends, il y a Muhammad, de leurs biens, une aumône obligatoire, zakat al-mal, sadaqatan, tutahhiruhum, qui va les purifier. Qui va les purifier, wa tuzakkihim biha, et qui va les élever, ou à travers laquelle tu vas les purifier et par laquelle tu vas les élever. Tuzakkihim biha. Donc on montre que cette sadaqa, c'est comme une chose qui va laver ceux qui vont les donner, ceux qui vont la donner. Comme une machine à laver un peu. C'est pour ça qu'on dit que la sadaqa sont la saleté des gens. Donc celui qui est digne, il doit tout faire pour éviter de prendre la saleté des gens. D'accord? Donc il est meilleur pour la personne, bien sûr, d'aller travailler afin de se passer, encore une fois, de demander quoi que ce soit aux gens, qu'il sache que les gens vont lui donner ou pas. Mais sachez de manière certaine que certains vous fermeront la porte au nez. Vous fermeront la porte au nez. ثم قال فلا تنوح النواح هو البكاء بجزع وعويل وصياح. Puis il leur a fait une recommandation au sujet de niyaha, les lamentations interdites après le décès d'un proche. D'accord? Donc un nouah consiste à quoi? À pleurer, bien sûr, tout en criant, tout en se lamentant, tout en hurlant, ou en se frappant en faisant des choses.
Ça, c'est la lamentation, niyaha, qui est interdite. طيب. ففي الوصية كذلك التحذير من رفع الأصوات بالبكاء عند الوفاة. فقد قال قيس هذا لأبنائه: إذا مت فلا تنوحوا إذا مت فلا تنوحوا فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي لم يفعلوا هذا الصحابة على أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. والذي يجوز من البكاء، يعني البكاء أو نوع من البكاء يجوز جائز عند مصيبة الموت، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله. فهذا البكاء وهذه الدموع جائزة ما في بأس، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فالله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يؤاخذ بهذا وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم. Donc dans cette recommandation, on a également, avant la fin du hadith, la mise en garde contre le fait d'élever les voix en pleurant lors du décès d'un proche ou d'un ami. Donc il a dit Qays ibn Asim à ses enfants: lorsque je serai mort, fala tanuhu. Fala tanuhu. Donc ça, c'est un rappel pour nous également, pour ceux qui savent que dans leur famille, il y a des membres un peu faibles, notamment les femmes, d'accord, qui risquent de crier et de faire des choses qu'Allah il n'aime pas après ta mort. Dans ce cas-là, tu dois faire comme il a fait Qays ibn Asim. Tu dois leur dire avant de mourir: La tanuhu alay. Ne vous lamentez pas, ne criez pas, ne vous frappez pas, ne faites pas des choses qu'Allah il n'aime pas. Si vous le faites, je me désavouerai de vous. J'ai rien à voir avec ça. D'accord? Pour ne pas rendre des comptes devant Allah tabarak wa ta'ala pour ce qu'ils vont faire après toi. Mais si tu fais la wasiya comme l'a fait Qays ibn Asim, eh bien tu n'auras rien à te reprocher, si elles font quoi que ce soit, ou si ils font quoi que ce soit. D'accord? Donc il leur a dit: Fala tanuhu. Car on ne s'est pas lamenté sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yani les sahaba, donc lui il en fait partie, on n'a pas fait ça à la mort du prophète alayhi wa sallam. On n'a pas poussé des cris, des hurlements, on n'a pas crié, on ne s'est pas frappé, on n'a pas fait ces choses-là. Jaïd. Par contre, vous savez qu'il y a une forme de pleurs et de sanglots qui est permise, bien sûr. Comme l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit: les yeux ou l'œil pleurent et le cœur s'attriste, mais nous ne disons rien qui déplaît à Allah tabarak wa ta'ala. Ou nous ne disons que ce qui plaît à Allah tabarak wa ta'ala. C'est-à-dire, les yeux ils pleurent. Bien sûr, celui qui a un cœur, lorsqu'il perd un être cher, les larmes vont couler. Et ça, c'est dans la nature de l'être humain. Dans la nature de l'être humain. Tu ne peux rien y faire contre ça. Et le cœur, yahzan, bien sûr, le cœur yahzan. Le cœur, jamais il va se réjouir. Sauf celui qui a un cœur de pierre. A'udhu billah. Mais celui qui a un cœur normal et sain, forcément il va ressentir du chagrin. Mais il dit: nous ne disons que ce que Allah tabarak wa ta'ala agrée ou accepte. Au niveau des paroles, au niveau des gestes aussi, avec les mains, les bras, etc. On ne dit, on ne fait que ce qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte. Et nous, on doit se retenir de faire des choses. Puis il dit: Allah tabarak wa ta'ala ne châtie pas pour les pleurs.
Allah Jalla wa Ala ne châtie pas pour la tristesse du cœur, mais il ne châtie que pour ça. Et il a pris sa langue, il a montré sa langue. Il ne punit que pour ça, que pour ce qu'on pourrait dire qu'Allah n'aime pas. Donc les seules choses qu'on dit, bien sûr, ce sont ad-du'a. Ad-du'a lil mayyit. Rahimahullah ta'ala. Ghafara lahu. Wa adkhalahu al-jannah. Kada wa kada. Bien sûr. On dit que des choses bien, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi ma akhadh wa ma a'ta. وكل شيء عنده لأجل مسمى فنصبر ونحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى الحمد لله هذا خير. Mais que tu te lamentes en disant pourquoi hein, c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de ci, de ça, et tu cries, tu te lamentes et tu te plains de la décision d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça au final, tu te plains de la décision d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que tu risques d'être châtié. فذلك برفع الصوت وتعداد المحاسن والمفاخرة كل هذا من أمر الجاهلية. أما من يعني دمعت عيناه على قريبه أو صاحبه أو العالم من العلماء ولو لم يكن قريبا في النسب وحزن عليه فهذا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة قال من لا يرحم لا يرحم وقال الراحمون يرحمهم الرحمن إلى آخر الوصايا التي وصاها صاحب الأثار قيس بن عاصم رضي الله عنه. Donc, ce qui est interdit, on a dit encore une fois, le fait d'élever la voix en commençant à énumérer les qualités de la personne ou même à vanter les qualités de la personne pour vanter au final soi-même des fois. Des fois, on va vanter les qualités du mort pour vanter les qualités de la famille. C'est ma famille. Donc, les lamentations se transforment en quoi? En fierté, en vantardise. Quant au fait, donc toutes ces choses-là font partie des choses de la jahiliya que les gens faisaient avant l'islam. Mais l'islam, il est venu pour supprimer tout ça. Quant au fait de pleurer sur un proche, pleurer sur un ami, même pleurer sur, par exemple, un grand savant de l'islam qui est décédé et on en perd régulièrement. Même s'ils ne font pas partie de tes proches ou de ta famille, mais le fait d'être triste et de pleurer pour eux, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est une rahma. Ça prouve au contraire que tu es quelqu'un de rahim, quelqu'un de clément, quelqu'un de doux, de bienveillant, d'empathique et de compatissant. Et sache qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne fait pas preuve justement d'empathie et de compassion, la yurham. Allah Jalla wa Ala ne le sera pas envers lui. Ne le sera pas envers lui. Celui qui ne fait pas preuve de rahma, qui n'est pas rahim, Allah ne sera pas rahim envers lui. Et ar-rahimouna, ceux qui font preuve de rahma, eh bien ar-Rahman fait preuve de rahma envers eux. Taïb. Et autre que cela parmi les recommandations de Qais ibn Asim radiyallahu anhu. ثم قال نعم. Ah oui, entre parenthèses, le terme al-wabar qu'on a vu la semaine dernière, ahl al-wabar, comme ils ont dit certains frères, barakallahu fihim, le wabar c'est la peau du chameau. La peau du chameau, نعم. كما قال في القاموس الشعر الجمل. شعر الجمل. Et بمثابة الصوف الغنم. Donc pour les moutons, les chèvres, on dit sauf, la laine. Et pour les chameaux, et pour d'autres animaux, on va dire al-wabar. Al-wabar. Hein? Les jamal. Les jamal.
l'aranib, les lapins, etc. D'accord? Donc tout ce qui est la fourrure des lapins, des chameaux et d'autres animaux, on dit wabar. Et pour les moutons, les chèvres, on dit sauf. La laine. ثم قال قيس فإني كنت أغافلهم في الجاهلية أي أكر عليهم على حين غفلة منهم وعند ابن السعد كنت أغاولهم في الجاهلية أي أبادرهم بالغارات والشر من غاله إذا أهلكه فإنه يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل فلا آمن سفيها أن يأتي أمرا يدخل عليكم عيبا في دينكم يعني إذا نبش قبر أبيكم. Puis on avait vu qu'après à la fin il a fini par dire que une fois que je serai mort, enterrez-moi quelque part sans que la tribu de Bakr ibn Wa'il sache où je suis enterré. Sache où je suis enterré, parce qu'à l'époque, avant l'islam, il a fait des attaques, il les a attaqués lorsqu'ils étaient en train de dormir ou autre. Donc il y a eu des choses qu'il a faites contre eux, et qu'il a peur du coup qu'après sa mort, ces gens-là viennent le déterrer ou viennent abîmer sa tombe, comme on l'a vu donc la semaine dernière. فتأمل في هذه المسائل هي مما يقال له في هذا العصر من أمور الاجتماع وضبط مسائل الاجتماع في تعامل المجتمعات وتعامل الأفراد في مجتمعاتهم وفي هذا ضبط لإيقاع الحياة حتى تكون على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, le cheikh, Fidallah Ta'ala, réfléchit donc sur ces différents points, ces différentes recommandations données par Qais ibn Asim, et que l'on doit appliquer donc jusqu'à aujourd'hui, notre époque à nous, et qui font partie justement des choses qui permettent de garder la cohésion et l'entente dans notre société, dans nos interactions les uns avec les autres. Jaïd. Donc il y a en cela un bénéfice énorme pour le rythme de la vie que l'on mène au quotidien, de sorte à ce que on puisse marcher sur les pas du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. فكان بينهم في الجاهلية ما كان ثم نبههم لما لا يدخل عليهم بعد موته المعرة عليهم بين الناس حتى لا يقال لم يحسنوا دفن أبيهم ولم يختاروا قبره فنبش بعد موته ثم ألقي للسباع والضباع والجوارح وكواسر الطير فيكون مسبة ومعرة فانظر حياطته لأبنائه حتى بعد موته هي علاقة شفيفة ولا بد أن تكون متبادلة أما إذا فسمت العرى فالسفه والطغيان والنزق والطيش وقلة الأدب. Non. Donc là c'est pareil, c'est comme on a dit, les choses qu'il a faites à l'encontre de cette tribu, ce clan-là, et il a peur donc qu'après sa mort, il se venge sur ses enfants. Il se venge également sur ses enfants ou alors sur sa tombe, jusqu'à ce que les gens vont critiquer les enfants et vont dire, regardez, ils l'ont mal enterré, ou ils n'ont pas bien choisi l'endroit pour l'enterrer, et ainsi de suite. Ils ont laissé le corps de leur père se faire dévorer par les fauves, se faire dévorer par les rapaces, les vautours, les hyènes. Jaïd. Et donc cela sera une cause pour ces enfants ensuite d'être critiqués, d'être insultés et de subir des préjudices de la part des gens. Donc on voit ici, même après sa mort, il a fait les causes pour que ses enfants soient protégés et soient préservés de toutes ces choses-là. Donc on voit le lien fort qu'il y a entre lui et ces enfants-là. Alhamdulillah. Mais bien sûr, il est important que ces enfants répondent et honorent ces recommandations-là, qu'il y ait une réciprocité dans cette interaction et de ne pas défaire les nœuds qu'il a noués avant de mourir, car sinon il n'y aura comme résultat que des choses
des transgressions, hein, des choses légères et de l'étourdissement, je sais pas comment dire, étourdissement, barakallahu fik, et un manque de adab, de comportement vis-à-vis de leur père défunt, radiyallahu anhu. ما يؤخذ من هذا الحديث أولا الحث على تكريم الأكابر وتبجيلهم وتعيينهم لحمل مسؤوليات المجتمع الإسلامي والإشراف عليه. Donc nous tirons de ce hadith, premièrement, l'incitation à honorer les anciens, à les respecter profondément et en pratique à les désigner et à leur donner les responsabilités de la société. À donner aux anciens les responsabilités de la société islamique et de les mettre à la supervision de cette société-là. D'accord? Donc, takrim al-akabir, les honorer, les aimer, les respecter profondément, et en plus, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, les mettre en haut, au-dessus, à la tête de la société. ثانيا بيان أهمية المال وأهمية إنفاقه في وجوه الخير. Deuxièmement, dans ce hadith, on voit l'importance de l'argent, l'importance du matériel, car ceci revient donc à l'importance de le dépenser dans le khayr. De le dépenser dans le khayr. Taïb. Et combien l'islam, combien notamment la da'wa ila Allah tabarak wa ta'ala, elle a besoin de moyens. Elle a besoin de moyens. Et comme ils disent, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Ça, Money talks. C'est l'argent qui parle. Naam. Et comment certains groupes, certaines sectes ont réussi à propager leur déviance et leurs égarements? Bilmal. Ils ont compris. Et ils investissent et ils financent. Taïb. Donc, le musulman qui est sur le haqq, qui est sur la vérité, qui est sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne doit pas oublier ça. Ne doit pas oublier cela. Cela fait partie de la lutte dans le sentier d'Allah tabarak wa ta'ala. Le fait de lutter avec ses biens, son argent, d'aider ceux qui appellent à Allah, d'aider ceux qui appellent au tawhid, d'aider ceux qui appellent à la sunna, financièrement avec tes biens. Regarde dans le Coran al-Karim, les versets où Allah tabarak wa ta'ala, il parle justement des mujahidin fi sabilillah. Pourquoi il commence tout le temps? Bi amwalihim wa anfusihim. Bi amwalihim wa anfusihim. Toujours bi amwal. Parce que la plupart n'ont pas la capacité forcément de sortir, d'aller appeler Allah, etc., etc. Mais par contre, on est beaucoup à être capable de donner de l'argent, d'aller acheter, d'envoyer, de faire des choses. D'accord? Mais si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras ni sortir, ni donner. Ni sortir, ni donner. Vous voyez? Donc il faut avoir les moyens pour justement contribuer à la da'wa, contribuer à l'expansion de l'islam à travers cet argent-là. Jahid. Mais, bien sûr, on doit toujours être détaché de cela, du matériel, et ne pas l'avoir dans le cœur, mais seulement dans la main, c'est tout. ثالثا التحذير
min maddi yad as-su'al amam an-nas. Troisièmement, la mise en garde contre le fait de tendre la main en demandant des choses aux gens. D'accord? On a dit, ne fait pas partie des qualités que doit avoir le musulman. Au contraire, c'est un grand défaut que de tendre la main. رابعا المنع من البكاء بالصوت على الميت لأنه ضد السنة النبوية. Quatrièmement, l'interdiction de pleurer en poussant des cris, en hurlant lors du décès d'un proche. Ceci est opposé à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, le fait de pleurer sans crier, sans dire des choses qu'Allah n'aime pas, هذا لا بأس به. بكى النبي صلى الله عليه وسلم على موت إبراهيم ابنه. بكى. Le prophète lui-même, il a versé des larmes lorsqu'il a perdu notamment son fils. Jaïd, radiyallahu anhu. Donc le fait de pleurer sans crier, sans rien, d'être triste dans son cœur, au contraire, ça montre que tu es un humain. Ça montre que tu n'es pas une IA, ou un robot, ou quelqu'un qui a un cœur dur. qalb qasim, hada min adhabillah. Celui qui a un cœur dur, qui ne pleure pas, qui ne ressent pas de tristesse lors du décès d'un proche, de quelqu'un qu'il aime, ça veut dire qu'il n'est pas touché non plus par la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Ça veut dire qu'il n'est pas touché par la parole d'Allah. Ça veut dire qu'il n'est pas sensible. Celui qui est sensible à la parole d'Allah, il sera sensible à la mort d'un proche, forcément. D'accord? Non. Et donc le fait de pleurer, le fait d'être triste, tout en disant que ce qu'Allah il aime, il n'y a aucun mal à cela. Au contraire, on a dit ça c'est une rahma. Ça prouve que tu es quelqu'un de rahim, d'empathique, compatissant, bienveillant, qui ressent la peine des autres. Qui ressent la peine des autres. Ça c'est une grande qualité. Comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, man la yarham, la yurham. Si tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala soit bienveillant envers toi, soit bienfaisant envers toi et te préserve, eh bien, sois toi aussi empathique, compatissant et bienveillant envers les autres. هذا والله أعلى وأعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.